देश दुनिया च वसते पंजाबियों को जी आया। मैं हरजिंदर सिंह रंधावा, तुम देख रहे हो पंजाब टेलीविजन और मेरे नाल ने सीनियर जर्नलिस्ट हरजीत भास्कर जी और इंद्रप्रीत जी। मैं जी आया आखा। बहुत बहुत शुक्रिया रंधावा जी। साਰਿਆਂ ਨੂੰ सत श्री अकाल जी। कल शाम के प्रोग्राम तो बाद जिस सवाल के सब तो वध जवाब देने पे वो सीगा कि की बिल लियांदा जा रहा वन नेशन वन इलैक्शन की पार्लीमानी चोण दे नाल सारियां विधान सभावां दीयां चोणां भी करवाईयां जाणगीਆਂ की सारियां विधान सभावां भंग करतीਆਂ जाणगीਆਂ समय तो पहला। ये सवाल बहुत रूपां च मेरे सामने आया और बहुत सारे लोगों ने तो ये भी कहा भी तुसीं वड्डे सियाणे बने फिरदे हो। मामला तो आ वा कि वन नेशन वन इलैक्शन बिल आ रहा नैशनल लैवल ते डिबेट चलण लग पई। हुण इहदे नाल जुड़े काफ़ी अहम सवाल ने कि की इस बिल नूं बिना डिबेट कंप्लीट कीतिया लियांदा जा सकदा। दूजे बन्ने की बहुगिणती विधान सभावां तो मते पवाए बिना इहदे हक विच की एडी वड्डी संविधानक सोध कीती जा सकदी है। कि इन्ना समा गवर्नमेंट कोल बचिया कि वो एडे वड्डे काम नूं हत्थ च लैके और उन्होंने अंजाम तक पहुँचा सके। कि इहदियां टैक्नीकैलिटीज़ इन्नियां नहीं होणगियां कि जे कल नूं कोई विधान सभा किसी कारण करके भंग हो जाती, कोई सरकार डिग पैंदी आ, तो फिर उस विधान सभा का की होया करूगा जेकर वन नेशन वन इलैक्शन। बेशुमार सवाल सामने कल शाम नूं खड़े सी, इस करके असीं इस मामले नूं प्रमुखता नाल नहीं सी लिया। पर बहुत सारे सवाल ये आए कि की इक्को समय सारियां चोणां कराउण लई राह पੱਧਰਾ कीता जा रहा और पार्लीमेंट का जिहड़ा स्पैशल सैशन सद्दिया गया 5 दिन का कि उहदे विच वन नेशन वन इलैक्शन बिल आ रहा। सो इहदे उत्ते आपां गल करांगे। मोटे तौर ते इहदी संभावना बहुत घट आ, बिल आ भी जावे तां किसी सिरे लगण वाला नहीं। दूजी गल, सत्ता दे गलियारिਆਂ च चंडीगढ़ दे विच राजधानी च पंजाब दे पॉलिटिशियंस दे विच एक हलचल है, ब्यूरोक्रेसी दे विच एक बेचैनी आ। कल दे फैसलिਆਂ तो बाद ये आम मन्निया जा रहा कि सरकार ने थल्ले दे लैवल तो लैके उत्ते दे लैवल तक टकरा सेड़ लिया। टकरा पटवारियां तो लैके तहसीलदारां तो लैके कई यूनियनां तो लैके हुण जे सीधे रूप दे विच देखिए तो IAS अफसर वो भी सारे लगभग नाराज हो गया। ते सरकार कम किन्हां तो लेना चाहुंदी आ। भावें सरकार दे इस फैसले नूं लोक नज़र च काफ़ी पॉपुलर मन्निया जा रहा कि आ होई ना गल, आ इदां लए जांदे फैसले, पर दूजे बन्ने ये सरकार अकहरे रूप च भी चलती नज़र आउंदी आ। जेकर तुसीं सियासी पੱਧਰ ते देखोगे तो भगवंत मान तो बिना पंजाब दे विच कोई ऐसा चेहरा नहीं। वो प्रशासनिक मुखी भी ने बतौर मुख मंत्री, वो पार्टी के मुखी ने बतौर पार्टी प्रधान, वो भीड़ खिंचण लई इक्को एक चेहरा जिहदा आपां ताज़ा उदाहरण लै सकते हैं। कल बाबा बकाला च रखड़ पुन्निया के मेले मौके जिहड़ी स्टेज सजाई गई उहदे विच लोकां दी गैर हाज़री जां घट आउणा रड़कदा रहा क्योंकि लोकां नूं पता सी कि मुख मंत्री नहीं आ रहे। दूजा कोई भी मंत्री जां इन्हां दा लीडर लोकां नूं आकर्षित करन च असफल सिद्ध क्यों होया। इहो जिहा एक मामला लोंगोवाल दे विच भी आया सी जदों उत्थे लोंगोवाल दी बरसी मौके एक वड्डे मंत्री दे सामने बंदे 100 भी नहीं सी। सो आपां ये दो मामले तां लैण लगे हां। ते तीजा मामला जिहड़ा इंडिया INDI ਉਹਦੀ मीटिंग की वो इस मौके ते मोदी सरकार लई एक मुसीबत बन रहे ने। जदों वन नेशन वन इलैक्शन की गल आउंदी आ तां लोग पुछदे ने कि जदों मोदी सरकार जां भाजपा दे खिलाफ एक एडा वड्डा मुहाज बन रहा तां की एडा रिस्क वो लै सकदे ने कि पूरे देश दीयां चोणां इक्को वेले करा लैण। हाँ, कल जगतार सिंह होरां ये सवाल बड़ा वाजिब उठाया सीगा कि मोदी 5 राज्यां दीयां इलैक्शनस करवा के उस तो बाद पार्लीमेंट च जाना ठीक नहीं समझणगे क्योंकि वो उल्ट फेर की संभावना के चलदे पार्लीमेंट च नुकसान नहीं उठाउणा चाहणगे। इस करके 5 राज ते पार्लीमेंट इकट्ठियां हो सकती है। सो मैं सब तो पहला इंद्रप्रीत जी तुहाडे वल आवां कि सत्ता दे गलियारिਆਂ च चंडीगढ़ दे विच ब्यूरोक्रेसी दे विच की हलचल है, की हो रहा। कल 2 अफसर सस्पेंड करन तो बाद अफसरशाही दे विच किस तरह की चर्चा है और उपरों लैके थल्ले तक सरकार ने जदों टकरा सेड़ ही लिया ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਕਿਵੇਂ ਵਧੂਗੀ। ਅਫਸਰ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝਿਜਕ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਇਆ ਕਰਨਗੇ ਜਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮੁੱਠੀ ਬੰਦ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। PCS ਪਿੱਛੇ ਅਜੇ ਤਕਲੀਫ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਸ ਵੱਡੇ ਝਟਕੇ ਦੀ। ਕਰੇ ਗੱਲ ਤੋਰਿਓ ਜ਼ਰਾ। रंधावा साहब देखो, कल देर शाम जो ये फैसला होया कि 2 IAS ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿਲੰਬਿਤ ਕਰਤੇ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਹੀ क्योंकि 1 घंटे तो लगभग तो यह फैसला जिहड़ा होया सीगा उहदी जानकारी वो नहीं दी कि बहुत लुको के जो रखा होया फैसला सी। इदां लग रहा सीगा बहुत सिलेक्टेड जी लीकेज हो रही सीगियां ते बाद च खैर ये आना तो सीगा ही सामने। और जिस तरह सरकार की
ਦੁਪਹਿਰ 'ਚ ਕਿਰਕਰੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਸਵੇਰੇ 11 ਕੁ ਵਜੇ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਹੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਅੱਜ ਵੱਡਾ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਰਕਰੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ਘੇਰ ਹੀ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟੇਟ ਹੀ ਚਲਾਣੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਚਲਾਈਦੀ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਲੂਸ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਇੱਕ ਲੈਣ ਦੀ ਇੱਕ ਔਰ ਉਮੀਦ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਔਰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਨਾ। ਮਿਨਿਸਟਰ ਦਾ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤਕਨੀਕੀ ਖਾਮੀਆਂ ਨੇ। ਪੂਰੇ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਨੂੰ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੜ੍ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਪਾਣਗੇ ਕਿ ਤਕਨੀਕੀ ਖਾਮੀ ਕੀ ਸੀ, ਕਿਸ ਲਈ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਲਿੱਤਾ, ਇਹ ਜੀ ਕਿਹੜੀ ਤਕਨੀਕੀ ਖਾਮੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂੰਹ ਦੀ ਖਾਣੀ ਪਈ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਦੋਨੋਂ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਬਲੀ ਦਾ ਬੱਕਰਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਜਾਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿਰਕਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਅਸੀਂ ਲੈਣ ਦੀ ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਕੱਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਫੋਨ ਵੀ ਕੀਤੇ ਕਿ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਇਸ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਉਸ ਤੇ ਮਤਲਬ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਕਿਹੜਾ ਅਫਸਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲਏਗਾ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਛੱਡੋ ਕਿ ਫੈਸਲੇ ਉਹ ਲੈਣ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਮੋਹਰ ਲਗਾਓ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਫਸਰਾਂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੇ ਫੈਸਲੇ ਲਓਗੇ ਤਾਂ ਅਫਸਰ ਕੋਈ ਵੀ ਕਲਮ ਨਹੀਂ ਚਲਾਏਗਾ। ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਅਨੁਰਾਗ ਵਰਮਾ ਨੂੰ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਲਗਾਇਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਹੀ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਦੱਸਿਆ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਅਫਸਰ ਤਾਂ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ 4-5 ਕੁਰਸੀਆਂ ਛੋੜ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠਦੇ ਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਤਲਬ ਜਦਕਿ ਸੀਨੀਅਰਿਟੀ ਲੈਵਲ 'ਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ 4-5 ਕੁਰਸੀਆਂ ਛੋੜ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠਦੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਹਾਂ ਪਰ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਬੈਠੂੰਗੀ। ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਅਫਸਰ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਅਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ 2 ਮਹਿਕਮੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੱਡੇ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਦੋ ਹੋਰ ਨੇ ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਤਿਆਰੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਵੱਡੇ ਮਹਿਕਮੇ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਸਿਸਟਮ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਇਹੀ ਦਿੱਕਤ ਸੀਗੀ ਵੱਡੀ, ਇਹ ਸੀਗੀ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਵਾਲਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਜੂਨੀਅਰ ਅਫਸਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਬੜੀ ਬੇਚੈਨੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਤਲਬ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸੀਐਮ ਆਫਿਸ ਨੇ ਔਰ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਆਫਿਸ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਉੱਤੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਸਪੈਂਡ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਇਹ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ, ਕਾਡਰ ਡੀਮੋਰਲਾਈਜ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਇਹ ਮੰਨਿਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਰਕਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਆਈਐਸ ਕਾਡਰ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਪੀਸੀਐਸ ਕਾਡਰ ਆਲਰੇਡੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਸੀਗਾ। ਦੁਪਹਿਰ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਐਸਮਾ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਲਗਾਇਆ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਲਗਾਇਆ ਕੱਲ, ਉਸ ਤੋਂ ਕੱਲ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਫਿਰ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕਲੈਰਿਟੀ ਨਾਲ ਕਹਿਤਾ ਅੱਜ ਤੋਂ ਉਹ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਚਲੇ ਗਿਆ ਤੇ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਉਸ ਸਰਕਲ 'ਚ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ 3192 ਸਰਕਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਖਾਲੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਤੀਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਡੀਸੀ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਚ, ਉਹ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੀ 11 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਰੈਵਨਿਊ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੱਲ ਦੇਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਤਾ ਹੈ, ਸਾਰੀਆਂ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਠੀਕ ਨੇ, ਪਟਵਾਰੀ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਠੀਕ ਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਥੱਲੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉੱਪਰ ਤੱਕ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਮਤਲਬ ਇਦਾਂ ਲੱਗੂਗਾ ਜਿਵੇਂ ਚਰਮਰਾ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਚਰਮਰਾਏ ਹੋਏ ਮਤਲਬ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਿਵੇਂ ਠੀਕ ਕਰੂਗੀ ਤੇ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਠੀਕ ਕਰੂਗੀ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਜੇ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਲੱਗੇਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਇੰਦਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਕਿ ਬੇਚੈਨੀ ਕਾਫੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵਧੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੱਲ ਮਾਲ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਧੰਮ ਦੇ ਸਾਈਨਾਂ ਥੱਲੇ ਨੋਟ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਧਾਂਤਕ ਸਹਿਮਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਨੇ ਔਰ ਰਸਮਾਂ ਲਾਉਣਾ ਗਲਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਇਹ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਵੀ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖਮਾਂ 'ਚ ਅੱਲੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਔਰ ਪੀਸੀਐਸ ਅਫਸਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜੇ ਇੰਨੇ ਵਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਜੁਆਇਨ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਨਿਬੇੜ ਲੈਣਾ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਇੱਥੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਰੁਖ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਦੀ ਆ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਆਈਐਸ ਅਫਸਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ,
ਇਹਦੇ ਸੰਬੰਧੀ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਔਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕੇਸ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਜੋ ਵੀ ਸਸਪੈਂਸ਼ਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਾਂ ਬਾਕੀ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਰੂਵਲ ਆਉਣੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਆਉਣੀ ਹੁੰਦੀ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਈਐਸ ਅਫਸਰ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਬਹਾਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ, ਕਿ ਸਸਪੈਂਸ਼ਨ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਵੱਡਾ ਸੰਕਟ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਟਕਰਾਉਂਦਿਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਕਿੱਦਾਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਸਕਣਗੇ। ਕੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ, ਗੈਰ ਰਸਮੀ ਜਾਂ ਰਸਮੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨਗੇ? ਰੌਲੇ ਅਜੇ ਮੁੱਕੇ ਨਹੀਂ ਭਾਸਕਰ ਸਾਹਿਬ। ਗੱਲ ਇੰਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗੱਲ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਫਸੀ ਹੋਈ ਆ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਵੀ ਚਿਹਰਾ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੰਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਈਵਨ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੀ ਭੀੜ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਦੂਜਾ ਐਸਾ ਚਿਹਰਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹਨੂੰ ਲੋਕ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਐਸੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੀ ਵਿਅਕਤੀ ਸਾਰਾ ਭਾਰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਗਲਤ ਫੈਸਲੇ ਉਹਦੀ ਇਮੇਜ ਨੂੰ ਦਾਗਦਾਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਦੀ ਛਵੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਉਹੀ ਹੀਰੋ ਬਣਦਾ, ਉਹੀ ਵਿਲਨ ਬਣਦਾ। ਐਸੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਣ ਵਾਲਾ? ਜੇਕਰ ਲਹਿਰ ਨਾ ਰਵੇ, ਸੱਤਾ ਦਾ ਅਕਸ ਆਪਣਾ ਨਾ ਰਵੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਅਕਸ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲਦਾ ਦਿਸ ਸਕੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ ਸਹਿਣੇ ਪੈ ਸਕਦੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ 2 ਆਈਐਸ ਆਫੀਸਰਸ ਦੀ ਸਸਪੈਂਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿ ਉਹ 2 ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਸੀਗੀ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਤੇ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਸਰਪੰਚ ਬਣਨਾ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਡਿਸੀਜਨ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਛੱਡਣਾ ਔਰ 2 ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਾ ਤੇ ਗੱਲ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਏਗੀ, ਨਾ ਹੀ ਜਨਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਏਗੀ। ਕਿ 2 ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਟੰਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗਲਤ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਫੈਸਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ ਜਦ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਆਫਿਸ ਤੋਂ ਵਕੀਲ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਸੈਟਅਪ ਜਿਹੜਾ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟਰੋਂਗ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਜਦ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦਾ, ਤਦ ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਉਹ ਵੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਤਦ ਜਦ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੂੰ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚਿੱਠੀਆਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੈਸ ਜਿਹਾ ਕ੍ਰੀਏਟ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਇਹ ਲੜਾਈ ਕਿਸ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਗੱਲ ਕਰਕੇ 48 ਘੰਟੇ ਦੀ ਗੱਲ ਅੰਦਰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੂਚਨਾ ਭੇਜੀ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਇਹ 2 ਬੰਦੇ ਆਪਾਂ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਿੱਟੀ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਔਰ ਮਿੱਟੀ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ 2 ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਟੈਕਨੀਕਲ ਗੱਲਾਂ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਤੁਰਨਗੀਆਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਹਾਂ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ 92 ਐਮਐਲਏ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਚ ਭਾਸਕਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਉਠਾਈ ਉਹਦੇ ਚ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਬੜੀ ਅਹਿਮ ਆ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਮਹਿਕਮਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ, ਇਹ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬਿਹਤਰ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਮਹਿਕਮਾ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਲਿਆ? ਇਹ ਵੀ ਵੱਡਾ ਸਿਆਸੀ ਫੈਸਲੇ ਵੀ ਕੀ ਇਕੱਲੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਕੀ ਇਹਦੇ ਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ, ਕੋਰ ਟੀਮ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਸਮੂਹਿਕ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਿਆ ਗਿਆ? ਜੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੁਕਤਾ ਨਜ਼ਰ ਤੋਂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਗਈ? ਤੇ ਜੇਕਰ ਵਿਭਾਗੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਹਾਜ਼ਰ ਸੀ ਤਾਂ ਕੀ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਰਿਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਪੁਟ ਦਿੱਤੀਆਂ? ਕੋਈ ਨੋਟਿੰਗ ਉਹਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਲਿਖਤ ਕੋਈ ਨੋਟਿੰਗ ਲਈ ਗਈ ਆ ਏਜੀ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ? ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਅਜੇ ਵੀ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਭਾਰ ਬੜੇ ਥੱਲੇ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪਾਤਾ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਰਕਰੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਨੇ ਉਹ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਈ ਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਸਿਆਸੀ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ। ਦੇਖੋ, ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਏਦਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਹੈਗੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਗਲਤ ਸਾਬਿਤ ਹੋਏ। ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰੋ ਜਦ ਜਰਮਨੀ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ BMW ਦਾ ਪਲਾਂਟ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇਗਾ, ਔਰ ਬਾਅਦ ਚ 24 ਘੰਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ BMW ਨੇ ਹੀ ਆਪਣੀ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਫਸਰ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋਣਗੇ। ਕਿਹੜੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ BMW ਰੈਡੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦੇ ਫੜੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਬਿਆਨ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਤੇ ਅਫਸਰ ਹੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਟਵੀਟ ਜਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ तमाम ਫੈਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਉਹ ਟਵੀਟ ਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਵੱਖਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿਓ ਨਿਊ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ ਤੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਪਰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗਲਤੀ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ,
ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੀ। ਹੁਣੇ ਤਾਜ਼ਾ ਕੇਸ ਹੀ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦਾ ਦੇਖ ਲਓ, ਉਹ ਏਡੀਸੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ, ਇੱਕ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ 92 ਏਕੜ ਦਾ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੂਜਾ ਮੰਤਰੀ ਉਹਨੂੰ ਏਡੀਸੀ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਜੇ ਤੱਕ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ, ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਈ, ਔਰ ਜਦ ਕਿ ਏਡੀਸੀ 2 ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਨਾਲ ਉਹ ਏਡੀਸੀ ਜੋ ਡਿਜ਼ਰਵ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਾਜ ਗੇਰੇਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਅਫਸਰ ਤੇ ਗੁੱਸੇ ਹੋਣਗੇ। ਔਰ ਆਈਏਐਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਨੀਲਿਮਾ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਨਾ ਕੁ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧ ਪਾਇਆ, ਔਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਵੀ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਦੱਸੋ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਵਧੀਏ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਹਟੀਏ। ਉਹਨੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਲੁਕਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਜੀ। ਇੰਦਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਟਿੱਪਣੀ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਫਾਈਲ ਬਾਹਰ ਆਏਗੀ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਯਤਨ ਤਾਂ ਕਰੋਗੇ ਹੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੜੀਆਂ ਛੁਪੇ 2-4 ਦਿਨ ਲਈ ਰੱਖ ਲਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਥੱਲਿਓਂ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਗਿਆ ਸੀ ਜਾਂ ਉੱਪਰੋਂ ਨੀਚੇ ਨੂੰ ਡਿਕਟੇਟ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਕੀ ਨੋਟਿੰਗ ਹੈ। ਬੜੀ ਗੈਰ ਰਸਮੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨੇ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨੇ ਕੱਚੇ ਫੈਸਲੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਹੋਣਗੇ, ਇਹ ਗਲਤੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੋਊਗੀ। ਪਰ ਫਿਰ ਗਲਤੀ ਕਿਸ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੋਈ ਹੈ? ਆਈਐਸ ਅਫਸਰ ਬਿਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਪੜ੍ਹਿਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੱਚ ਘਰੜ ਫੈਸਲੇ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ? ਇਹਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਉੱਪਰੋਂ ਥੱਲੇ ਤੱਕ ਜਾਂ ਥੱਲਿਓਂ ਉੱਪਰ ਤੱਕ ਕੋਈ ਹਾਇਰਾਰਕੀ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ, ਫਾਈਲ ਦੀ ਨੋਟਿੰਗ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਇਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕੱਲ ਚਰਚਾ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਜੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ? ਦੇਖੋ ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਪਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਂ ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੀ ਸਿਰਫ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਾਣੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਿਊ ਸੀਗੇ। ਡਿਊ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 5-6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਤਿਆਰ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਮਤਲਬ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਅਪਰੂਵਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਲਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਉਹ ਸਿਰਫ ਸੀਗੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣ ਦੀ, ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਿਸ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੋਇਆ ਇਹ ਮਤਲਬ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਭੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਬਕਾ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਬਕਾ ਹੋ ਗਏ, ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਗਏ, ਇਹ ਵੇਣੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਅੱਗੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਪਰੂਵਲ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਅਜੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਵੇਣੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੀਐਮ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਭੰਗ ਕਰਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਹੈ। ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੋਕ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਦੁਬਾਰਾ ਚੁਣਨਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਭੰਗ ਕਰ ਦਈਏ, ਇਹ ਕਿਸ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕਿਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਇਆ? ਦੂਜਾ ਇਹ ਸੀ, ਇਹ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਲਿੱਤੀ ਗਈ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਪਿਛਲਾ ਹੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਸੀ ਕਿ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਡਿਊ ਸੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ, ਔਰ ਅਗਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਭੰਗ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਯਾਨੀ ਉਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕਲੋਜ਼ ਜਾ ਕੇ ਹੋਇਆ, ਵੀ 1 ਮਹੀਨਾ ਹੀ ਜਸਟ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਅਜੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਏ ਹੈ, ਦਸੰਬਰ 'ਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜੂਨ 'ਚ ਭੰਗ ਕਰਤੀਆਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੌਰੀ ਜੁਲਾਈ 'ਚ ਭੰਗ ਕਰਤੀਆਂ, ਇਹ ਥੋੜੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਜਮਾਤ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਫੈਸਲਾ ਸੀ, ਨਾ ਕਿ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਫੈਸਲਾ ਸੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਭਾਗੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਏ ਲਈ ਗਈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਏ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ ਤੇ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਜੇਕਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਲਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗਈ? ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਉਹ ਫਿਕਸ ਹੋਣੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਵਰਕਿੰਗ 20 ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ 'ਚ ਹੈ ਲਗਾਤਾਰ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਹੀ ਘੇਰੇ 'ਚ ਆ ਔਰ ਹੁਣ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹ ਘੇਰੇ 'ਚ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੇ ਚੁੱਪੀ ਧਾਰ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਹੋਰ ਵੱਡੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ 'ਚ ਘਿਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ 2 ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਵੇਲੇ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਡਿਫੈਂਡ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ ਵੇਲੇ,
ਇਹ ਦੋ ਪਹਿਲੂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਤੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। 3 ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਬਦਲੇ ਗਏ ਇਸ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਦੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਆਈ, ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਜੇ ਕੰਮ ਦਾ ਇਹ ਹਾਲ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਬਾਹਰੋਂ ਹਾਇਰ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਹਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਵੀ ਅਜੇ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਭੁਗਤੇ ਨੇ ਕਿ 2 ਦਿਨ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਫੀਸ। ਚਲੋ ਇਹ ਖੈਰ ਛੱਡਦੇ ਆ, ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਮਾਮਲੇ। ਭਾਸਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਅੱਜ ਦਿਨੇ ਚਲੋ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿਸ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿਣੀ ਆ, ਬੜੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨਾਲ, ਬੜੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਿਕਲਣਗੀਆਂ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਭਾਸਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਕੱਲ ਬਹੁਤ ਚਰਚਾ ਸੀ, ਕੱਲ ਸ਼ਾਮ ਤੋਂ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮੰਥਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕੋਈ ਏਜੰਡਾ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ, ਚੁੱਪ ਚਪੀਤੇ 5 ਦਿਨ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਕਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਬੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਊਮਰਸ ਨੇ। ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹਨੂੰ? ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਬਹਿਸ ਚੱਲ ਰਹੀ? ਦੇਖੋ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੱਲ ਇੰਡੀਆ ਅਲਾਈਅੰਸ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀਗੀ ਮੁੰਬਈ ਨੂੰ 6:30 ਵਜੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਆ ਇੱਕ ਬੰਬ ਜਿਹਾ, ਮਤਲਬ ਜੋ ਵੀ ਕਹੋ, ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਇੱਕ ਅਚਾਨਕ ਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ 18 ਤੋਂ 22 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ। ਔਰ ਇਸ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਜੋਸ਼ੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਰਿਵੀਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅਟਕਲਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੁਝ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਬੀਜੇਪੀ ਇੱਕ ਮਾਸਟਰ ਸਟ੍ਰੋਕ ਛੱਡ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। 5 ਤੋਂ 10 ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜ਼ਿਕਰ ਤੇ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਦਾ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਵੇਂ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਔਰ 1 ਨੇਸ਼ਨ 1 ਇਲੈਕਸ਼ਨ, ਇਹ ਇੱਕ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈਗਾ ਜਿਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਹਿੱਲ ਜੀ ਗਈ ਹੈ ਵੀ ਹੋਊਗਾ ਕੀ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ। ਐਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਬਿੱਲ ਆਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਐਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਆਂਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਿਐਕਟ ਕਰੀ ਹੈ, ਤੇ ਹਜੇ ਬੜੀ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਆਣਾ ਕੀ ਹੈ, ਔਰ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ 2 ਮੁੱਦੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਜਿਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ, ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਰਕਸ਼ਣ। ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੋਏ। ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਇੱਕ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮਾਸਟਰ ਸਟ੍ਰੋਕ ਖੇਡ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 33% ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਹੋਈ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਇਹ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ 180 ਸੀਟਾਂ, ਯਾਨੀ 180 ਸੀਟਾਂ ਐਡ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ 545 ਦੋ ਪਲੱਸ 180। ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੀ ਕਨਸਟੀਚੁਐਂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 20 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਰ ਨੇ ਜਾਂ 20 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਵੋਟਰ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਤੇ ਇੱਕ ਜੈਂਟਸ। ਔਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ 180 ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਤੇ ਲੇਡੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਆਲਰੇਡੀ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਸੰਖਿਆ 545 ਪਲੱਸ 180 ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਰੂਲਿੰਗ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਵਿਨ ਵਿਨ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਸਤੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਇਨਕਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਗੱਲ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਇਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰੇਗੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਘੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਿਰ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਇਸ 5 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, 1 ਨੇਸ਼ਨ 1 ਇਲੈਕਸ਼ਨ, ਜੇ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਜਦ ਭਾਰਤ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 1952 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਇਹੀ ਸੀਗਾ 1 ਇਲੈਕਸ਼ਨ 1 ਨੇਸ਼ਨ 1 ਨੇਸ਼ਨ 1 ਇਲੈਕਸ਼ਨ। ਔਰ ਉਹ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ 52 57 62 67 1967 ਤੱਕ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਸਾਈਮਲਟੇਨੀਅਸ ਕਹ ਲੋ ਕਿ ਇੱਕ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਸਾਥ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕ੍ਰਮ ਕਿਉਂ ਟੁੱਟ ਗਿਆ? ਕਾਰਨ ਕਿ ਕੁਝ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਤੇ ਥੱਲੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੰਮ ਵਿਗੜ ਗਿਆ। ਔਰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਸਾਲ ਦਾ ਇੱਕ ਟੈਨਿਓਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਵੱਖਰੀ ਬਹਿਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈਗਾ। ਕਾਰਨ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਜਦ ਚੁਣਦੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਇਲੈਕਟਡ ਮੈਂਬਰ ਹੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਸ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅਪੋਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਸੀਟ ਦੇ ਉੱਤੇ 2, ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਤੇ ਇੱਕ ਮਰਦ, ਉਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਿੱਦਾਂ ਲੜ ਸਕਦੇ ਆ? ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਏਦਾਂ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਗੱਲ ਸੀਗੀ ਇਹ 1952 ਤੇ 1957 ਦੀ, ਜਦ 89 ਔਰ 90 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਸ਼ਡਿਊਲ ਕਾਸਟ ਔਰ ਸ਼ਡਿਊਲ ਟ੍ਰਾਈਬ ਵਾਸਤੇ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹੀ ਸਿਲਸਿਲਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਲਫਨਾਮਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ। ਹੁਣ 5 ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਡਿਊ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਛੇਤੀ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਨੇ।
ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਹੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਇਸ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਐਦਾਂ ਦਾ ਡਿਸੀਜਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ 10-15 ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਇਕੱਠੀ ਔਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕਰਾ ਲਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਗਲ ਐਕਸਪਰਟਸ ਨੇ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਐਕਸਪਰਟਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਵਿੱਚ ਲੈਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅਰਲੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪੋਸਟਪੋਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੁੱਦਾ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿਸ ਜ਼ਰੂਰ ਛਿੜ ਗਈ ਜੀ। ਬਹਿਸ ਜ਼ਰੂਰ ਛਿੜੀ ਹੈ। ਇੰਦਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਭਾਸਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿਊ ਨੇ, 5 ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਤਾਂ ਡਿਊ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਉਲਟ ਫਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਲਈ ਇਹ ਕਾਫੀ ਔਖੀ ਸਥਿਤੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੀਗੀ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੋਈ 2 ਵੱਡੇ ਸੂਬੇ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਰਗੇ, ਉਥੋਂ ਗਲਤ ਮਲਤ ਸੁਨੇਹਾ ਇੱਧਰ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਕਈ ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਕਲੱਬ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨਗੇ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਪਿਛਾ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਊਗੀ, ਇਹ ਥੋੜੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਗਾਂਹ ਵਧਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਭ ਤੋਂ ਸੌਖਾ ਲੱਗਦਾ ਮੁੱਢਲੇ ਤੌਰ ਤੇ। ਇੰਦਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਕੁਝ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ। ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਸਟ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮਹਿਲਾ ਆਰਕਸ਼ਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਭਾਸਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਆਲਰੇਡੀ ਹੈਗਾ ਇਸ ਟਾਈਮ। ਜੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੋ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸੀਟਾਂ ਦੀ, ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਚ ਐਸਸੀ ਔਰ ਜਨਰਲ ਸੀਟਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਯਾਨੀ ਜੇ ਬਠਿੰਡਾ ਸੀਟ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ 2 ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਲੜਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਐਸਸੀ ਵਰਗ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਇੱਕ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਆਲਰੇਡੀ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਹੈਗਾ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਮਹਿਲਾ ਆਰਕਸ਼ਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਬਹਿਸ ਛਿੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੜਵਾ ਲਓ ਬੇਸ਼ੱਕ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਸੀਟ ਹੋਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੀ ਸੀਟ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਮਤਲਬ ਲਿਆ ਦਿਓ। ਇਹ ਥੋੜੀ ਜੀ ਦਿੱਕਤ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਸਪਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਾਂ ਰਾਹੁਲ ਦੀ ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਯਾਦਵ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਮੰਗ ਕਿ ਪੈਰਲਰ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ। ਦੂਜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਏਦਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਥੇ 20 ਲੱਖ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੈ। ਔਰ ਕੁਝ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀਆਂ ਪਹਾੜੀ ਸਟੇਟਾਂ ਦੀਆਂ ਸਟੇਟ ਏਦਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਥੋੜੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਹੈਗੀ ਹੈ। 2-2, 2.5, 3-3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ 3-3 ਲੱਖ ਦੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਵਾਲੀਆਂ ਵੀ ਸੀਟਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕਿਤੇ 20 ਲੱਖ ਦੀ ਵੀ। ਤੁਸੀਂ ਗੈਪ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ 20 ਲੱਖ ਦਾ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਔਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ 3 ਜਾਂ 4 ਲੱਖ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਤਰਕਸੰਗਤ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਠੀਕ ਠਾਕ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਵੀ 2025 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿਸੀਮਨ ਆਯੋਗ ਜਿਹੜਾ ਹਦਬੰਦੀ ਆਯੋਗ ਸਾਡਾ ਬੈਠਦਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਡਿਊ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਸੀਟਾਂ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਰਿਜ਼ਰਵ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਜਨਰਲ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜਨਰਲ ਵਾਲੀਆਂ ਰਿਜ਼ਰਵ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਆਲਰੇਡੀ 25 ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਊ ਹੈਗਾ। ਡਿਊ ਉਹ ਨਵਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬੈਠੇਗਾ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲਗਾਏਗਾ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 27 ਵਾਲੀ ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਹੜੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਨਵੇਂ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਏਗੀ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਨੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਦੇਖੋ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤਾ ਸੰਭਵ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਵੀ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਕੰਟਰੀ ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵਿਵਿਧਤਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਸੁਣਨ ਨੂੰ, ਕਹਿਣ ਨੂੰ, ਸਮਝਣ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਹਾਂ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਕਰਕੇ ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਫੈਸਲੇ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦਵਾਂ, ਪੰਜਾਬ, ਯੂਪੀ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਇਹ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਮਿਡ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਔਰ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਚੰਗੇ ਫੈਸਲੇ ਜਾਂ ਰਿਫਾਰਮਸ ਵਾਲੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਹੀ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਸਾ ਲੱਗੇਗਾ ਆਪਾਂ ਠਹਿਰ ਕੇ ਲਵਾਂਗੇ। ਜਦ ਤੱਕ ਇਹ ਲੈਣ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਲੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ। ਫਿਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਕਲ ਬੋਡੀਜ਼, ਪੰਚਾਇਤਾਂ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇੰਨੇ 'ਚ ਫਿਰ ਟਾਈਮ ਬੀਤ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਦਰੁਸਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਉਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਲ ਬੋਡੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਾ ਲਓ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਭਾਸਕਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਤਾਂ ਕੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵੀ ਉਦੋਂ ਟੁੱਟੇਗੀ ਜਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਲਾਗੂ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਅੱਗੇ ਤੱਕ 2-2.5 ਸਾਲ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਇਹ ਪੀਰੀਅਡ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਤੋਂ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਕਈ ਸਵਾਲ ਨੇ, ਬਹਿਸ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਨੇ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ
ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਗੱਲ ਇਹਦੇ ਚ ਕੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਤਰਾਸਦੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ, ਕਿ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤਰਾਸਦੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਅਗਰ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੰਨੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਉਹਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਰੈਗੂਲਰ ਸੈਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਏਜੰਡਾ ਡਰਾਫਟ ਸਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਆਂਦੇ, ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ। ਹੁਣ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਏਜੰਡਾ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਰੈਗੂਲਰ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਏਜੰਡਾ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਏਜੰਡਾ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂਗਾ, ਸੇਮ ਡੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਓਗੇ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਖੋ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਇੰਨੇ ਟੈਕਨੀਕਲ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਾਊਂਡ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਮਝਦੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨਾਲ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਨੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਇਲੈਕਸ਼ਨ, ਔਰ ਦੂਜਾ ਮਹਿਲਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ, ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਰੈਗੂਲਰ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਦੂਜਾ ਤੁਸੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਪਰੂਵਲ, ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਹੈ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ GST ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹੀ ਸੀਗਾ, GST 'ਚ ਜੇ ਇੱਕ ਵੀ ਸਟੇਟ ਕਹਿ ਦਿੰਦੀ ਕਿ ਉਹਨੇ GST ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਇਹ ਪੂਰੇ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਸੀ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਧਾਤੇ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੀ ਸਟੇਟਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਟੈਕਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਇਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਆਵੇਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਵੱਡੀ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ ਵਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਵੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅਗਰ ਕੋਰਟ ਚਲੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਜੇ ਸਾਲ ਹੋਇਆ ਚੁਣ ਕੇ ਆਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ? ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਸਾਡਾ ਟਨਿਓਰ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਚੁਣ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਸਾਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਰਾਈਟ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ 5 ਸਾਲ ਲਈ ਚੁਣਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਏਡਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ, ਨੰਬਰ 1 ਤੇ। ਨੰਬਰ 2, ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਦਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਕਿ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇਹਦੇ ਮਤੇ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਲੈਣੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ, ਵੱਡੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਲੈਣੇ ਹੀ ਪੈਣਗੇ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ 50% ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਕੋਲੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੈਜੂਲੇਸ਼ਨ ਲੈਣੇ ਪੈਣਗੇ ਸਮੂਹਿਕ ਤੌਰ ਤੇ, ਸਰਬ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ ਵਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜਾ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਬੜਾ ਔਖਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿਸ ਭਾਵੇਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ। ਬੀਜੇਪੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਹੁਣ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਿਸਕ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਬਹਿਸ ਛੇੜਤੀ ਆ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਮੁੱਦੇ ਵਾਂਗ ਉਹ ਲਿਜਾ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਭਾਸਕਰ ਸਾਹਿਬ ਅਗਲੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਅਗਲਾ ਮੁੱਦਾ ਇੰਡੀਆ, INDIA, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਲੋਗੋ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਫੈਸਲੇ ਵੀ ਲੈਣੇ ਆ। ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕਾਫੀ ਸਹਿਮਤੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਬੜੇ ਸ਼ਰੀਫ ਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਸਾਰੇ ਬਣੇ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਖੜੱਪੇ ਸੱਪ ਵੀ ਕੀਲੇ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਲੋੜ ਚੋਂ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬਿਨਾਂ ਲੋੜ ਤੋਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਖਲੋਣਾ ਵੀ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਕੱਲ ਦੀ ਸਾਰੀ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਓ ਜ਼ਰਾ। ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਦਰਪ੍ਰੀਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਿਉਂ, ਐਦਾਂ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੈਗੂਲਰ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਹੁਮਤ ਹੈ, ਮੌਕਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਨਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਾਸ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੇ ਬਿੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਰੌਲਾ ਪਿਆ, ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ ਪਾਸ ਕਰਾ ਲਿਆ ਨਾ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਐਦਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੇ ਪਹਿਲੇ ਰੌਲਾ ਪਾ ਕੇ ਕੋਈ ਐਦਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਹੋਏਗਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਾਉਣ ਦੀ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। 18 ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਿੱਧੇ ਸਰਕਾਰ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਔਰ 10 ਸੂਬੇ ਐਦਾਂ ਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ 10 ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ 3 ਸੂਬੇ ਤੇ ਹੁਣੇ 5 ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਦ ਹੋਣਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਕਲੂਡ ਹੈਗੇ ਆ, ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਏ 7 ਸੂਬੇ। 7 ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਯਾਨੀ ਪਹਿਲੇ ਅਟੈਂਪਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਅਚੀਵ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਪਰ ਅਗਲੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੱਕ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅਚੀਵ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਚਲੋ ਹੁਣ ਗੱਲ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਵੀ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਜਦ ਇਹ ਖਬਰ ਆਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਗਣੇਸ਼ ਚਤੁਰਥੀ ਦੇ ਦਿਨ, ਯਾਨੀ 18 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਗਣੇਸ਼ ਚਤੁਰਥੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਔਰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੌਲਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਆਹ ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦਾ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਬੁੱਕ ਕਰ ਲਏ, ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਗੱਲ ਉਸ ਵੱਲ ਤੁਰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ।
ਉਧਮ ਠਾਕਰੇ ਉਹਨਾਂ ਜਦ ਆਪਣੀ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਛੇਤੀ ਕਰੋ, ਕਾਰਨ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸਿਰ ਤੇ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਇਮਤਿਹਾਨ ਸਿਰ ਤੇ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਹੀ ਐਗਜ਼ਾਮ ਆ ਗਏ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਮੁਸੀਬਤ ਹੋਏਗੀ। ਔਰ ਸਬ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਗਈ, ਔਰ ਇਹ ਸਬ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵੀ ਰੀਜਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਅੱਜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਮੋٹے ਤੌਰ ਤੇ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਆ ਵੀ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਫਾਰਮੂਲਾ ਇਦਾਂ ਦਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹਦੇ ਰਾਹੀਂ 30 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸੀਟ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਪੱਕੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੋਹਰ ਲੱਗਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਵਰਨਾ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਔਰ ਕੁਝ ਬੁਲੇਟ ਪੁਆਇੰਟਸ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਜਾਂ ਕਾਮਨ ਮਿਨੀਮਮ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਐਕਸਟੈਂਸਿਵ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਬੁਲੇਟ ਪੁਆਇੰਟ ਬਣਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਅਲਾਈਅੰਸ ਹੈ ਕਿਨ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅੱਜ ਲੋਗੋ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ 10-10:30 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਲੋਗੋ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਏਗੀ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੋਏਗੀ। ਉਸ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪੈਟਰਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਅਨਾਉਂਸ ਹੋਣ ਦੀ ਵੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕਹਿ ਕੇ ਹਟੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਜਦ ਅਨਾਉਂਸ ਹੀ ਕਰਤਾ ਕਿ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ, ਔਰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਟਕਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲੀਆਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਭਾਜਣਾ ਪੈ ਗਈ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਇੰਦਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਇੰਡੀਆ ਵਾਲੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜਾ ਭਾਸਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੀਡ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ। ਲੀਡਰ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੇ ਉਹ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਬੇਸਡ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਮੋਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ, ਇੱਥੇ ਕੌਣ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਤੈਅ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਸਵਾਲ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਉਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਕ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣਗੀਆਂ, ਕਿਵੇਂ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਹੋਏਗੀ, ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਨੇ ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਅੱਜ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੋਲਵ ਹੋ ਜਾਣੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਜੇ ਟਾਈਮ ਲੱਗੇਗਾ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਭਾਸਕਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅੱਜ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਕਿ ਵਧਿਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਲੋਗੋ ਜਾਰੀ ਕਰ ਲਈਏ, ਇੱਕ ਕੋਈ ਕਨਵੀਨਰ ਜਾਂ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਤੈਅ ਕਰ ਲਈਏ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਝ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਵਲੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਤਾ ਗਿਆ ਨਾ ਕਿ ਬਹੁਤਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰੋਗੇ ਸਾਡੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਲਾ ਕੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰਾਉਣੇ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਸੋ ਦਿੱਲੀ ਯੂਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਰੌਲਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਰਵਿੰਦਰ ਲਵਲੀ ਦੇ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵਿਰਾਮ ਲੱਗ ਜੂਗਾ। ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਹੁਣ ਹੱਥ ਘੁੱਟ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਕਰੂਗੀ ਠੀਕ ਹੀ ਆ। ਵੈਸੇ ਸੱਤਾ ਨਾਲ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮਾੜੇ ਮੋਟੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਦਾਬਾ ਦੁਬਾ ਤੇ ਮਾਰ ਹੀ ਲਿਆ ਕਰਨਗੇ ਨਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਗੱਠ ਜੋੜ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉੱਤੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਵਿੱਚੋਂ ਗੱਲ ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਆ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨਾਲੋਂ ਸਾਡੀ ਵੱਧ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਕਿਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਅੰਦਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ? ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਬਹੁਤ ਘਾਤਕ ਵੀ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਡਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਨਿਚਲੇ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਨਾਰਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਘਾਤਕ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਫੈਸਲੇ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਭੁਗਤ ਭੋਗੀ ਆਲਰੇਡੀ ਹੈਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਇਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਤਾਂ ਕੁਝ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਸਦਾ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕਾਡਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦੋਗੇ। ਅਗਲੇ ਕਹਿਣਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਲੈਣਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਚੱਲਦੇ ਆ ਉਸੇ ਘਰ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਸਵੇਰੇ SHO ਆਉਂਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨ ਆਉਂਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ DC ਬਹਿੰਦਾ। ਫਿਰ ਉਹੀ ਨਾ ਬਿੰਦ ਰਖੀਏ ਦਾ ਗੀਤ, ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੀ ਰਕਾਨੇ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੀ, ਤੇਰੇ ਚੋਂ ਤੇਰਾ ਯਾਰ ਬੋਲਦਾ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਥੈਂਕ ਯੂ।